हाय फ्रेंड्स, स्वागत करुछि आपण मानकु ओडिया बॉलीवुड चैनल रे। कुहा जाए जड़े कंजूस लोक पई पैसा ही सब किछि। जार परिवार प्रति किछि मायना न थाए से पैसा बंचाइबा पई नाना प्रकार उपाय अपनाए, जोंथि पई से लोभी हो जाए। आउ लोभी हेबा परे से ता आत्मसम्मान हराए। एहा परे से धीरे धीरे बेशरम पालटि जाए। काहा कथा चिंता करेनि से। दर्शक बंधु, फिल्म मोटरसाइकेल रे आमे एमिति जड़े कंजूस लोक को जानिबा जार नकारात्मक प्रभाव किपरि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन उपरे पड़ुछि। तेबे प्रथम दृश्य रे आमे लोभी हरिश्चंद्र को देखु, जी ता परिबा दुकान रे बसी रेडियो शुणुଥାଏ। रेडियो पृथ्वी ध्वंस हेबार खबर आसे तो दुकान रे बसीथिबा तार दुई बंधु ताकू मागणार किछि परिबा मागंती। सेमाने कहंती, हरि भाई पृथ्वी तो ध्वंस हो जिवो, तू ए परिबा गुड़ा रखी कौन करिवो? तू गोटे काम कर, किछि परिबा घर को नहीं जा, आउ किछि आमको दे दे। हरिश्चंद्र किंतु तांको किछि भी दिएनी। एहा परे मंटू एक मोटरसाइकेल धरी शैम्पू किनिबा पई ता दुकान रे आसी पहुंचे। हरि ता गाड़ी देखि लोभ करे। से कहे, अरे मंटू, मु एबे दुकान पकई घर को जीवी, तू जदि टिके मते छाड़ी दियंतु तोर पुण्य हुंतारे पुओ। तो मंटू राजी हुए। हरिश्चंद्र गला बेले घर पर गोटे सढ़ा कोबी नहीं थाए। बाटरे स्मेल हबारु मंटू ताकू पाटी करे। हरिश्चंद्र कहे, अरे पुओ, कोबीटा टिके कौन दागी हो जाइछि, काई ताकू फोपाड़ीबी, घर को नहीं जाउछि खाईदबा। तेबे दुहे घर को बाहरती। हरिश्चंद्र टिके गाड़ी चलेइबो बोली कहे, हेले मंटू दुबई रे काम करी बहु कष्ट रे लक्ष टंका खर्च करी से गाड़ीटी किनी थाए। काले कोठी दाग लागि जिवो भाबी से हरिश्चंद्र को दिएनी। हरिश्चंद्र मने मने कहे, रह रह रे पुओ, मु भी दिने एमतिया मोटरसाइकेल चढ़ी तोते देखैबी। हरिश्चंद्र परिवार रे तार धर्मपत्नी, दुई झियो आउ गोटे पुओ थाए। बड़ पुओ कैलाश ओरफ केलू अति सरल और शांत स्वभावर थाए। से एक ग्राम्य बैंक रे मुख्य सिक्यूरिटी गार्ड थाए। आउ तार सान दुई भौणी राधा और रानी घरे थांती। हरिश्चंद्र घरे पहुंचु पहुंचु देखे तो दुई झियो गोड़ उपरे गोड़ पकाई टीवी देखुछंती। से लाइन कट कर दिए। तांको ऊपर को गारु गारु ही कहे, तमर कौन किछि काम धंदा नहीं, काई बेकारटारे मो लाइन बिल बढ़ौच। झियो मानंकु बापांको प्रकृति जଣା थाए। सेमाने मुह मोड़ी सेठारु चली जाती। हरिश्चंद्र भारी कांपी थाए। जदि घर को कहीं कुणिया मैत्रे आसंती से ताकू चाहा पानी पचारेनी। घरे ता पिला माने जदि केबे नुआ ड्रेस टिए किणी पिंधिथिबे हरिश्चंद्रर देह सहेनी। एहा परे हरिश्चंद्र पृथ्वी ध्वंस हो जाउछि कही पुओ को अधा ड्यूटी घर को डकाए। केलू आसीबा परे समस्ते एकाठी ही खाआंती। हरिश्चंद्र समस्तंकु सेदिन एकाठी शोइबाकू कहे, कारण तार धारणा थाए पृथ्वी ध्वंस हेबा मात्रके जहा गहना गांठी हाथ में पड़िबो ताकू धरी बाहर को दौड़िबा। तेबे ता कथा मानी समस्ते गोटिए घरे शुअंती। हेले सेमिति किछि भी हुएनी। बापांकर एमिति कार्य पई समस्ते ता उपरे विरक्त हुंती। ता परदिन सकाळु सकाळु केलू ता साइकेल धरी ऑफिस को बाहर थिबा बेले बापा ताकू साइकेल रे बसाई टिके दुकान पाखरे छाड़ी दबा पई कहे। हेले सेठारे हरिश्चंद्रर जड़े पड़िशा लोक सहित झगड़ा आरंभ हो जाए। कारण तांको नर्दमा पाइप फाटी पानी सबू हरिश्चंद्र को अगणा आड़ को माड़ी आसଥାଏ। केलू सेठारे बापा को बुझासुझा करई नहीं तांको दुकान पाखरे छाड़े आउ निजे ऑफिस को जाए। हरिश्चंद्र को धीरे धीरे मोटरसाइकेल निशा घारे। से केतेबेले घरे सोई तो आउ केतेबेले दुकान रे बसी स्वप्न देखुଥାଏ केमिति मोटरसाइकेल टिए चढ़िबो। से एक उपाय करे। कुंज नारे जड़े मध्यस्थी थाए जी बाहाघर पाई पात्र पात्री जोगाड़ करुଥାଏ। हरिश्चंद्र ताकू डकाई पुओ को बाहाघर करने कथा कहे आउ ता डिमांड विषय रे जणाए। कुंज भी तांको पसंद मुताबक गोटे प्रस्ताव जोगाड़ कर दिए। प्रस्तावटी थाए पड़ोसी गाँ मधुबाबू को बड़ झील कावेरी पाई। माँ पुअर बाहाघर कथा शुणी बहुत खुशी हुए। से केलू को जेतेबेले ए कथा कहे, केलू कहे, माँ घरे दुई दुईटा भौणी थाउ थाउ मु केमिति बाहा हेबी। एथिरे तार दुई भौणी कहती, भाई तू सेमिति काहेकि भाबुछु, आमे आम मन को बुझेई देइछु, आगो तो बाहाघर हेले काले आमर भी भाग्य फिटिबो। तेबे एहा परे झियो देखियाको जीवा पई प्रस्तुति आरंभ हुए। पैसा खर्च हेबा डर हरिश्चंद्र गोटे स्कूल भ्यान ठीक करे, किंतु मध्यस्थी कुंज बिहारी नाक टेके। से
ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କୁଣିଆ ନେଇ ଯିବାକୁ ମନା କରେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଯେସାକୁ ତେସା କହି ରାଜି କରାଇ ନିଏ ଆଉ ମଣ୍ଟୁକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ନେଇଯାଏ। ସପରିବାରେ ସେଥିରେ ବସି ଝିଅବାଲାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଝିଅ ପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କୁଣିଆ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥାନ୍ତି। ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। କୁଣିଆମାନଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଯେମିତି କିଛି ଉଣା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାଳିଆ ଥାଏ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ପୁତୁରା। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ହାତ ବଟାଏ। କାଳିଆ ମିଠା ନେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କୁଣିଆମାନେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କାଳିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନିଏ। ହେଲେ ସେ ମଣ୍ଟୁର ପାଦ ଧୁଏନି। ତାକୁ କହେ, ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ? ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଧରି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତମ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚାହିଁ ରହେ। ଏହା ପରେ ଝିଅ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାବେରୀ ଥାଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସାହସୀ। ତାର ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବରେ କେଳୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ। ସମସ୍ତେ କାବେରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କେଳୁ ଆଉ କାବେରୀକୁ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। କେଳୁ ଲାଜକୁରା ସ୍ୱଭାବର ଥାଏ। ନା ସେ କାବେରୀ ସହିତ କଥା ହେଇପାରେ ନା କିଛି ପଚାରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖେ। ମଧୁବାବୁ କହେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଝିଅ ବାହା ଦେଉଛୁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରିବୁ? ତେବେ ଦାବି ଅନୁସାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବି ସମର୍ଥନ ରହେ ଆଉ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ଖୁସି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ଘରକୁ ବିଦାୟ ନିଏ। କାବେରୀ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଘରର ଜଣେ ପିଲା ରାଜାର ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସେ କାବେରୀକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ଥରେ ସେ କାଳିଆକୁ ତା ମନ କଥା କହେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆକୁ ତା କଥାରେ ଟିକେ ବି ଭରସା ନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ତାକୁ କାବେରୀ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଯାଏ। ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉ ହଉ କାବେରୀର ବାପା ଓ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ମାଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କାଳିଆ କହେ, ଆମେ ବିଇଡ଼ି ବହି ନେବାକୁ କାବେରୀ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କାବେରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜା ସେଠାରେ କାବେରୀକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ହଠାତ୍ କାବେରୀ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। କାଳିଆ କହେ, ଆରେ କାବେରୀ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ସିଏ ତତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତୁ ବି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ପାଉଛୁ। କାବେରୀକୁ ଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ କହେ, ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ଏ ରାଜା କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ରାଜା କହେ, ନାଇଁ କାବେରୀ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ହାତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଫିଟିବ। ସେ କହିଲା, ତମ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଘର ଥିବ। ସେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିବେ। ସେ ଭଦ୍ର ହୋଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବେ। ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ତୁ ଯଦି ଜଣକୁ ବାହା ହବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ। ତୁ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଫିଟିବ? କାବେରୀ ଫୁଲ୍ ରାଗିଯାଏ। କହେ, ଦେଖ ରାଜା, ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭଦ୍ରଗୁଣ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖିନୁ। ଯଦି ମୋ ବାପା ଏକଥା ଜାଣିବେ ନା, ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହେବ ତୁ ଜାଣିନୁ। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଥିରେ କାଳିଆ ରାଜାକୁ କହେ, ରାଜା, ଯଦି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତୋତେ ଏଇ ଘରର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ସେ ତୋତେ ବଡ଼ ଝିଅ କଥା କହିଥିଲା ନା ସାନ ଝିଅ କଥା କହିଥିଲା? ହଠାତ୍ ରାଜାର ଧାରଣା ହୁଏ ବଡ଼ ଝିଅ ତ ପଟୁନି, ବୋଧହୁଏ ସାନ ଝିଅ କଥା କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ମାଧୁରୀ ଉପରେ। ସେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ ଆଉ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା ଦିନ କେଳୁ କାବେରୀକୁ ଭଲସେ ଦେଖିନଥିଲା କି କଥା ହେଇପାରିନଥିଲା। ସେ ଆଉଥରେ ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କାବେରୀକୁ ଖବର ଦିଏ ତ କାବେରୀ ମାଧୁରୀକୁ ନେଇ କେଳୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ସେଠାରେ କେଳୁ ଆଉ କାବେରୀର ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲେ। କେଳୁର ସରଳିଆ ଆଉ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ କାବେରୀ ମଧ୍ୟ କେଳୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ରାଜା ବି ପଛକୁ ହଟିବା ପିଲା ନୁହଁ। ସେଠାରେ ମାଧୁରୀ ଏକା ଏକା ବୋର୍ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେ କାଳିଆକୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଥିସହିତ ରାଜା ଆଉ ମାଧୁରୀ ଭିତରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାବେରୀର ବାହାଘର ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ତାର ବାପା ଯୌତୁକ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କାଳିଆକୁ ନେଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ। ହେଲେ ଶୋରୁମ୍ରେ ବୁଲେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ନଥାଏ ତ ସେମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ଲୋଭ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ସେ କୁଞ୍ଜକୁ ଡକାଇ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସହିତ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦାବି କରେ। କୁଞ୍ଜ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, କହେ,
ଭାଇନା ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମ ପୁଅ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତିରେ କହେ ମୋ ପୁଅ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଲେ ବି ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ଆଉ ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେବେନି କାହିଁକି? ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଝିଅ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। କାବେରୀକୁ ଏହା ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରେ, କହେ ଯୋଉଠି ମୋ ବାପା କଷ୍ଟ ପାଇବ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ବାପା ତାକୁ ବୁଝାଏ। ବାପା କହେ ଆରେ ମା, ସମାଜରେ ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ସେଇଆ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ତ କାବେରୀ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ବାହାଘରକୁ ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଯୌତୁକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣିବାକୁ ଶୋରୁମ୍ ବାହାରେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଆଲମାରିରେ ରଖିଥାଏ। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରେ ତ ସେ ଜାଣିନି କହେ। ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ମୁହଁ ଦେଖି କାବେରୀ ପଚାରେ ତ ବାପା କହେ ଆରେ ମା, ଆଲମାରିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ପାଉନାହିଁ, ଦେଖିଛୁ କି? କାବେରୀ କହେ ଗହଳି ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ, ମିଳିଯିବ। ବାପା କହେ ଜାଇଁଲୁରେ ମା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋଟର ସାଇକେଲ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କାବେରୀ କହେ ବାପା, ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କ'ଣ ଆମେ ଚଢ଼ିବା? ଆଜି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଦିଆଯିବ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏହା ଭିତରେ ବରଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବର ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ରିସିପ୍ସନ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବାହାଘର ଗହଳି ଭିତରେ ରାଜା ମାଧୁରୀର ଆଖି ଆଖିରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ରାଜା ସେଠାରେ ମାଧୁରୀକୁ ତା ମନ କଥା କହିଦିଏ। ହେଲେ ମାଧୁରୀ ରାଜାର ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ଏତେ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ରିସିପ୍ସନ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବା ବିଷୟକୁ ନେଇ କୁଞ୍ଜ ଆଉ କାଳିଆ ଭିତରେ ସାଂଘାତିକ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ରାଜା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଝଗଡ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣେ। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଖିଆପିଆ ସାରି ବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାବେରୀ ଓ କେଳୁର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ମନ ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ଥାଏ। ସେ କୁଞ୍ଜକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ଦେଖିବାକୁ କହେ। କୁଞ୍ଜ ନିଶା ମୁଡ୍ରେ ଥାଏ। ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ତାହା ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଏ। କାବେରୀ ଓ କେଳୁର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ କେଳୁକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇ ଆସେ। କାବେରୀ ବାପା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ନେହୁରା ହୁଏ। କହେ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୁଦି, ମୋର ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେଇଦେବି। ଏମିତିକି ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ପାଦ ତଳେ ନାକ ରଗଡ଼ିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ। ହେଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତା ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହେ। କହେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନାହିଁ ମାନେ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଏଥର କାବେରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ କହେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ଭୁଲ? ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ। ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଶାଶୁ ଘରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବୁ? ତା ସହ ତମକୁ ମନ ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ବି ଦେବୁ? ନା, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ତମେ କ'ଣ ଉଠିକି ଯିବ? ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଏହା କହି ସେ ହାତରୁ ମୁଦି କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହେ ଏଥର ଝିଅମାନେ ବି ତାଙ୍କ କରାମତି ଦେଖେଇବେ। ଏବେକୁ ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ବାହା ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ପକ୍ଷକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ କେଳୁ ଘରକୁ ଆସି ପୁରା ମାୟୁସ ହେଇଯାଏ। କାହା ସହ କଥା ହୁଏନି କି କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ବାପାର ଛାଇ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଉଠି ଚାଲିଯାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରେ ହୟୋ, ଆମ କେଳୁର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କ'ଣ ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଇଛି? କେଳୁର ମା କହେ କ'ଣ ତମେ ଜମା କିଛି ଜାଣିଥବ? ତମେ ପା ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହେ ଓହୋ, ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ଜାଣିନ, ଏବେଠୁ ତା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ କାବେରୀର ବାପା ଏବେ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରେ। କାବେରୀର ମା ନିରାଶରେ କହେ ସେଦିନ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ଚୋରି ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ବାପା ମାଙ୍କର ଏମିତି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କାବେରୀ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରେ। ସେ କହେ ନା ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାନ୍ତା, ନା ମୋ ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଭିଡିଓଟି ଥାଏ କାବେରୀ କେଳୁ ବାହାଘର ସମୟର। ସେଦିନ ବାହାଘରରେ ଚାଲିଥିବା ହାଇ ଡ୍ରାମା ଭିଜୁଆଲକୁ
କେହି ଜଣେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରି ତା ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗାଁଠୁ ସହର ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କାବେରୀକୁ ସାବାସି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଟିଭି ମିଡିଆରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ତର୍ଜମା ଚାଲେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାବେରୀ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ। ଶେଷରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବଦଳିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁଅମାନେ ଏବେ ବାହା ହେବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହା ହେବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନୂଆ ନୂଆ ଫିକ୍ସ ହୋଇଥିବା ବାହାଘର ଉପରେ ପଡ଼େ। ଝିଅମାନେ ଯୌତୁକ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଶଙ୍କର ବୋଲି ଜଣେ ପିଲାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଶଙ୍କର ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ତାର ବାନ୍ଧବୀ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଶଙ୍କରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରେ, ନଚେତ୍ ବାହା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହେ। ହେଲେ ଶଙ୍କରର ବାପା ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥାଏ। ଶଙ୍କର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ କେଳୁକୁ ଦାୟୀ କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ତାକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଏ ଆଉ କହେ, ଏଇଟା 2 ଲକ୍ଷ, ଏଇଟା 5 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ଏଇଟା 1 ଏକର ଜମି, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ ସହିତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କୁଞ୍ଜକୁ କହେ। କୁଞ୍ଜ କହେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ଆମେ ତ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ? କୁଞ୍ଜ କହେ, ଆରେ ତମେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଛ ନା, ତମ ପାଇଁ ମୋ ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସେମାନେ କହିଥିଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେବେ ବୋଲି, ଦେଲେନି। କୁଞ୍ଜ କହେ, ତମ ସକାଶେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମରି ଘରେ ଖିଆପିଆ କରିବି। ଏଥିରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁ ରହେ। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରଠୁ କେଳୁ ବହୁତ ଉଦାସ ଥାଏ। ସେ ମଣ୍ଟୁକୁ ଧରି ଗୋଟେ ବାରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଏ। ସେଠାରେ କାଳିଆ ଓ ରାଜା ସହ ତାର ସାମ୍ନା ହୁଏ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବସି ମଦ ପିଉଥାନ୍ତି। କାଳିଆ କହେ, ଆରେ ହେ କେଳୁ ମଦୁଆଟା, ଭଲ ହେଇଛି କାବେରୀ ବାହାଘର ତା ସାଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ବରଟା ପାଇଥାନ୍ତା। କେଳୁ କହେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ମଦୁଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାବେରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ତା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ମୋତେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ କାଳିଆ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଠାରେ ରାଗିଯାଏ। ସେ କେଳୁକୁ କହେ, କେଡ଼େ ଅଲାଜୁକ ମଣିଷଟା କିରେ ତୁ? ତୋ ବୋପା ସେଦିନ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ସେଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ପରା, ଆଉ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମୋର କାବେରୀ କଥା ମନେ ପଡୁଛି? ପଳା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ, ନଇଲେ ତୋର କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଦେବି। କେଳୁ କହେ, ନା ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବିନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଏହି ମାରପିଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବନିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବସି ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଶଙ୍କର କେଳୁଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଶଙ୍କର ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କହି କେଳୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାର ଧୁଲେଇ କରି ସେଠାରୁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଏବେ ବୁଝିପାରେ ତା ବାନ୍ଧବୀକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ। ସେ ତା ବାପାକୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ଯୌତୁକ ଦେଇ ତା ବାନ୍ଧବୀକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରେ। ମିଡିଆ ବାଲା ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହେ, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେବଳ ଝିଅମାନେ ଯୌତୁକ ଦେବେ? ମୋ ମତରେ ପୁଅମାନେ ବି ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହା ହେବା କଥା। ମୁଁ ଆଜି ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହା ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯିବ, ମୋ ନାଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କେଳୁ ବାହାରରୁ ଆସି ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଚା କରେ। ଏକ ଗାର ଟାଣି କହେ, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର 2 ଭାଗ ହବ। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ରହିବି, ଗୋଟେ ପଟେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ମା ଏହା ଦେଖି କହେ, ପୁଅ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ଟିକେ ଆମ କଥା ଭାବେ। କେଳୁ କହେ, ମୁଁ ତମ କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତମ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ତୁ ସେ ମଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ ପିଇ ମୋ ମୁହଁରେ ଆଜି ଜବାବ ଦଉଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ବାପା। କେଳୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, କୋଉ ବାପା? କେମିତିଆ ବାପା? ଯିଏ ପଇସା ଲୋଭରେ 2ଟା ଝିଅର ବାହାଘର କରୁନି। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼େଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇ ବାଡ଼ି ଧରୁଛି। ତମ ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତମ ପାଇଁ ସେ ଭିଡିଓଟା ଗାଁ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ନାକ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରୁନି। ଏମିତିଆ ବାପା ଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। କେଳୁ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରେ।
ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ କହୁଛି। ସେ ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ହରି, କେଳୁ ବୋଲି ତୋତେ କଥାରେ କହିଲା, ନଚେତ୍ ଆଜି କାଲିକା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସିଧା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବେ। ଏହା ପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ମଟନ ଆଣେ। ପତ୍ନୀ ଆଉ ଝିଅମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତା ସମୁଦି ଘରକୁ ଯାଏ, କ୍ଷମା ମାଗେ, କହେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସମୁଦି, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କେଳୁକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରୁନି। ସେ କେଳୁ ଆଉ କାବେରୀର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କହେ। ଏଥିରେ କାବେରୀ କହେ, ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ରାଜି ଥିଲି, ଏବେ ବି ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ସେଇଆ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଯୌତୁକ ଭାବେ ତମେ ମୋତେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ବାପା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦବ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନମ୍ରତା ସହ ମନ ଶୁଖେଇ କହେ, ମାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିବା ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବି? କାବେରୀ କହେ, ଏବେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ସେଦିନ ମୋ ବାପାକୁ ବି ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କାବେରୀ ସେଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରେ। ସେ କହେ, ବାପା, ସେଦିନ ତମ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ମୋ ଯୌତୁକକୁ। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ବାପା କାବେରୀକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ବୁଝାସୁଝା କରାଇବା ପରେ କାବେରୀ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହୁଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ କାବେରୀକୁ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ଏହା ପରେ କାବେରୀ ଆଉ କେଳୁର ପୁନଃ ବାହାଘର ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ମଧୁବାବୁ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦିଏ। ଏଥିରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏହା ପରେ କାବେରୀ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ। ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖିଲି ଖିଲି ପୁରି ଉଠେ। କେଳୁ ମଧ୍ୟ କାବେରୀକୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥାଏ। ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଲେଉଟି ଆସେ। ସେ ଭାରି ଗର୍ବୀ ହେଇଯାଏ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖାଏ, ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ଟିକେ ବସିଗଲେ ମଇଳା ଝାଡ଼ି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କେଳୁ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ପୂର୍ବ ପରି ସାଇକେଲରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ। ଥରେ ସେ ସଭିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ କହେ। ପତ୍ନୀ କହେ, ମୋର ଘରେ ପ୍ରବଳ କାମ, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କେଳୁକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ କହେ, କେଳୁ କହେ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ନିଜ ପଇସାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବି ସେଇଦିନ ଚଢ଼ିବି। ପୁଅଠୁ ଏମିତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାଏ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ଏକଦା ଥରେ କାବେରୀର ବାପା ମା ଝିଅ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ସମୁଦି ଆଉ ସମୁଦୁଣୀକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଏ। ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଆଉ କେଳୁକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିବାକୁ କହେ। ରାଧା କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲି ଲାଇଟର ମାରୁଥିବା ବେଳେ କାବେରୀ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବନେଇଦେବି କହି ରାଧା ହାତରୁ ଲାଇଟରଟି ନେଇଯାଏ। ଏଣେ ତେଣେ କାମ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତରେ କାବେରୀର ଗ୍ୟାସ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଥିବାର ଧାରଣା ରହେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ ହୋଇ ଘର ସାରା ବ୍ୟାପି ସାରିଥାଏ। କାବେରୀ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଲାଇଟର ମାରେ ତ ଘର ଯାକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଡାକ ପକାଏ। କାବେରୀର ଡାକ ଶୁଣି ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମଗ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଖର ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶି କାବେରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ହେଉନଥାଏ। କେଳୁ କାନରେ ଏ ଖବର ବାଜିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘରକୁ ଧାଏଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଯୌତୁକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ଆତ୍ମା ଜଳିଯାଏ। ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କାବେରୀର ଚିତ୍କାର ତା କାନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ କଥା ପଛକୁ ଏଡ଼ାଇ ତା ଝିଅ ମାନେ କାବେରୀ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଆଁ କବଳରୁ ମୁକୁଳାଇକି ଆଣେ। କେଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଓ ତା ବାପାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ମହାନ କାମ ପାଇଁ କାବେରୀ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏଥର କହେ, ନାଇଁରେ ମା, ସେଇଟା ଲୋଭୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଢ଼ା ଥିଲା, ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା।
ମୁଁ ମାନୁଛି ରେ ମା, ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାରଠୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଥିଲା ଟଙ୍କା। ମୋର ଏ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ଲୋକମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାବେରୀ ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଢ଼ାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। କାବେରୀ ପରି ବୋହୂ ପାଇ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ମୋଟର ସାଇକେଲର କାହାଣୀ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।